जय जगन्नाथ पिलामाने आज भिडियो को तुम मन को स्वागत। आज आम पंचम श्रेणी साहित्य बहिर तृतीय पाठ जेथाए पर उपकारे विषयटीर प्रश्न उत्तर गुड़ी आलोचना करबा। ता पूर्व भिडियोटी को लाइक करनियो, सांग मान पाखु शेयर करनियो, चैनल ले नुआ थिले सब्सक्राइब करनियो। एहार प्रश्न उत्तर गुड़ी आलोचना करबा। आस कथा हेबा जीवनर शेष पर्यंत प्राणी मानक सेवारे जीवन बितेवा ही मेकरणकर शेष इच्छा थिला। जदि तुमे मेकरण होइथांत तेबे तुम जीवनर लक्ष्य कौन होइथांता बोली भाबुछ। आमे मेकरणक परी प्राणी मानक सेवारे आम जीवन को उत्सर्गित करथां। से जेपरी प्राणी मानक मरुभूमि रे जल जुगाई सेमानकर जीवन रक्षा करथिले, आमे मध्य सेही बेली प्राणी मानक सेवारे आमे हमर जीवन को सेमानकर मंगल कामना पई लगाइबा। 2 नंबर देख मरुभूमि रे पानी न पाई छटपट हेउथिबा प्राणी मानकु मोती ओ लाला पानी पियाई सेमानकर जीवन बंचाइथिले। ठीक सेमती तुमे माने केबे काहार जीवन बंचाइछ कि केमिति? उत्तर लिखिबा। हाँ, खरा दिने बाटरे जाउथिबा पथिक जेउ माने गछ तळे पानी न पाई आश्रय नेथांती सेमानकु पानी जोगाई आमे सेमानकर जीवन रक्षा करथौ। एपरिकी खरा दिने आमे जल छत्र मध्य खोलिथाउ, जहा द्वारा लोक माने रास्ता रे जीवा समय रे खरारु टिके रक्षा पाइबा पई सेमानकर तृषा मिटाइबा पई जल पान करथां। 3 नंबर देख गुरु दत्तात्रेयଙ୍କ शिष्य मेकरण तपस्या करुथिबा समय रे से किपरि जीवन बिताउथिले बोली तुमे माने भाबुछ। गुरु दत्तात्रेय थिले जणे ऋषि कुमार, से मध्ये ध्यानरत रहुथिले और मेकरणଙ୍କ परि भिक्षा संग्रह करुथिले और ऋषि मानक भଳି साधारण जीवन यापन करुथिले। तुम चारिपटे देखुथिबा पशु और पक्षी मानक पई तुमे कोन सब करूछ? पशु पक्षी मानक पई छात उपरे हो बा बाहरे आमे पीवा पानी रा व्यवस्था करू, सेमानु किछि ना किछि खाद्य मध्य जोगाई थाउ। पाठरु निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर रे एक हसुथिबा चित्र अंकन कर। 1 रु अधिक विकल्प मध्य ठीक होई पारे। 4टी विकल्प उत्तर देइछि, आमे सेथुरु ठीक उत्तरटी को पाखरे गोटे हसुथिबा चित्रटी अंकन करिबा। प्रश्न देखिबा गुरु दत्तात्रेयଙ୍କ मन आनंदरे काहेकि पुरी गेला? आंसर 4टा अछि कोन? शिष्य मेकरण राजाଙ୍କୁ साहाय्य କରୁଥିବାରୁ, शिष्य मेकरण कठोर तपस्या କରୁଥିବାରୁ, शिष्य मेकरण कंदमूल खाई कठोर तपस्या କରୁଥିବାରୁ, शिष्य मेकरण पशु पक्षी को साहाय्य କରୁଥିବାରୁ। गुरु दत्तात्रेयଙ୍କ मन काहेकि आनंदरे पुरी गेला? आमे उत्तर लिखि परिबा शिष्य मेकरण कठोर तपस्या କରୁଥିବାରୁ। ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ମାନେ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ସେଠାକୁ ପାଣି ନେଇ କିଏ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ? ସାଧୁ ମେକରଣ, କଚ୍ଛ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ମୋତି ଓ ଲାଲା, ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆମେ ତାର 2ଟା ଉତ୍ତର ହେଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାଧୁ ମେକରଣ ଓ पर ପରେ ମୋତି ଏବଂ ଲାଲା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା उत्तर कर उत्तर एवं गर उत्तर साधु मेकरण और मोती और लाला। 3 नंबर प्रश्न देखिबा साधु मेकरण चिट्ठी रे कौन लिखि पाख गाँ दुकान रु आनिबाकू कुकुर को पठाउथिले? खाद्य पदार्थ आनिबाकू, मधुर जल आनिबाकू, अदरकारी जिनिस, दरकारी जिनिस। ताले हमें कौन लिखिबा उत्तर दरकारी जिनिस। 4 नंबर सन्यासी जनक राजांकू कौन मागिले? आजि ठारू एही कच्छ भूमि रे आपण आउ केबे शिकार करिबे नहीं। आजि ठारू कच्छ भूमि को आपण आउ केबे भी आसीबे नहीं। आजि ठारू एही कच्छ भूमि रे आपण सब दिन शिकार करिवे। आजि ठारू आपण कच्छ भूमि रे शासन करिवे। ताले यार उत्तर ठीक उत्तरटी हेबा आजि ठारू एही कच्छ भूमि रे आपण आउ केबे शिकार करिवे नहीं। दत्तात्रेय मेकरण को तुम्बी दुईटी देई कौन कहिले? उत्तर लिखिबा कहिले पुआ तुमे जेउ कच्छ भूमि रु आसीछ सेठारे बहु अंचल मरुभूमि। सेई मरुभूमि अंचल देई जाउथिबा पथिक माने पानी न पाई तृषारे कातर होई पड़ंती। पानी अभावरु अनेक समय रे सेमाने मृत्यु मुखर पड़ंती। तुमे दुईटी जाक तुम्बीरे पानी नेई सेमानको प्रतिदिन पीबाको देव। 2 नंबर प्रश्न पथिक मानको देखि मेकरण खुशी हेउथिले काहेकि? मेकरण जेउ कच्छ मरुभूमि रे पथिक मानको पानी जोगाउथिले सेठारे पानीर अभाव थाए। शोषरे विकल होई पानी मुंदाए खोजुथिबा यात्री मानक पाखरे से पहुंची पानी पियाउथिले। मरण मुहरु मुकुली आसुथिबा सेई मनीष मानक मुहरे हस फुटी उठुथिला।
ଏହା ଦେଖି ମିକରଣ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାରାଜ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ସହିବାରେ ମୋ ଦେହ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକଥା ମିକରଣ ରାଜାଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ଚଦରଟିକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦେହରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ, ମିକରଣ ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। ଫେରାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହା ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାନ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। କାରଣ ସେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନିଜେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଆନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜା ମରୁଭୂମିରେ ଗଧ ଓ କୁକୁରକୁ ଦେଖି କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ? ମରୁଭୂମିରେ ଗଧ ଆଉ କୁକୁରକୁ ଦେଖି ସେ କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ? ଅକ୍ଷୟ ମରୁଭୂମିରେ ଚିତାବାଘର ଭୟ ଥାଏ। ସେମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା ମରୁଭୂମିରେ ଗଧ ଓ କୁକୁରକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଦେଖ ବୋଲେ ମୋତି, ଲାଲା ଓ ମିକରଣ। କାହାଣୀରେ ମୋତି ଓ ଲାଲାର ଅନେକ ସୁଗୁଣ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ଏଥିରେ 6ଟି ଦେଇଛି ଆମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମୋତି ଆଉ ଲାଲାଙ୍କର କ'ଣ ସୁଗୁଣ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ମରୁଭୂମିରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି ମରୁଭୂମିରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖିପାରିବା, ତୁମ୍ବି 2ଟିରେ ପାଣି ଭାର ନେଉଥିଲେ। ମରୁଭୂମିରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ସହିତ ସେମାନେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ମିକରଣଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ମିକରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଖାଉଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଏବେ ସାଧୁ ମିକରଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ମିକରଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଇଥିରେ ସେ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି କି ବାସଗୃହ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଲୋଭ ନଥିଲା। ରାଜା ଦେଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସେ ଚାହିଁନଥିଲେ। ମରୁଭୂମିରେ ଶିକାର ସେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପଥିକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମାଗିଲେ ସେ ନିଜେ ନ ଖାଇ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଂଶ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧୁ ମିକରଣଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ଏହାପରେ ଦେଖ, ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିଛ ଲେଖ। ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଆମର ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତି? ତୁମ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ କୁହ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଆମର ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଘରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରଖିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଘରେ ବିରାଡ଼ି ହେଉ, କୁକୁର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୁଆ ହେଉ, ଶାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବଣି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଆମେ ଗାଈ ବି ରଖିଥିବା, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚଳୁଛେ ବିଲେ ସେମାନେ ଆମର ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ବୁଝି ଆସନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଆନ୍ତି। ଆମର ରାଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧୁ ମିକରଣ ଗଧ ଓ କୁକୁରକୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରିଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ସାଧୁ ମିକରଣ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମରୁଭୂମିରେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଧ ଆଉ କୁକୁରକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଗଧ ପିଠିରେ ସେ ପାଣି ଭାର ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ଡବା ଦେଉଥିଲେ। କୁକୁର ଓ ଗଧ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ଫଳରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରୋପକାର ଓ ସଦ୍ଭାବନା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭେଇ ଗଲାଣି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ। ନିଜେ ସୁବିଧା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେଣି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଶତ୍ରୁ ପରି ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଣିଷ ପରି କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ତୁମେମାନେ ସହମତ କି? ଯଦି ସହମତ, କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଅ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, ଯଦି ବାଟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କୁକୁର ହଉ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ଯଦି ଭୁକିବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କୁକୁରମାନେ ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତି। କିମ୍ବା କେବେ କେବେ ଦେଖିଥିବ ମାନେ କାଉ ବୋବେଇବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ କାଉମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗାଈମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଛୁରୀ ଯଦି ବୋବଉଥାଏ, ଗାଈ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା କରିବା। ସାଧୁ ମେକରଣ ପାଳିଥିବା ଗଧର ନାମ ମୋତି ଏବଂ କୁକୁରର ନାମ ଲାଲା। ଏହି ନାମ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ? ଏ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ସାଧୁ ମେକରଣ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ? ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଏ ନାମଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ସିଏ ତାହାଙ୍କର ଏଇପରି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ମୋତି ଓ ଲାଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ଆମେ ପଢିଥିଲା ବେଳେ ବହି ବିଷୟଟି ପଢିଥିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ସେ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୋତି ଏବଂ ଲାଲା କିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଛେ ଏବଂ ବୁଝିଛେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସାଧୁ ମେକରଣ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ 2 ଭାଗ ମୋତି ଓ ଲାଲାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ମେକରଣ କଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ? ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ମେକରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଏଇ ସାଥୀ 2 ଜଣ ମୋତି ଏବଂ ଲାଲା କୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛି ସେମାନେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ତ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେଟା ଭାବୁଥିବେ। ଭାଷାର କଥା। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଉପରେ ଆମର ବ୍ରାକେଟରେ ଦେଇଛି ଓ, ଏବଂ, ତେଣୁ, କିନ୍ତୁ, ଆଉ। ଏହାକୁ ଲଗେଇ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖିବା, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ତେଣୁ ଜଳ ଦାନ ମହତ ଦାନ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇନି। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କୁକୁରଟିର ନାଁ ଥିଲା ମୋତି ଏବଂ ଗଧଟିର ନାଁ ଥିଲା ଲାଲା। ମେକରଣ ଭୋକିଲା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସୁଧାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଆଣି ପୂରଣ କରିବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନରେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଡାହାଣରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମାନ ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ବାଛି ପୁଣି ଥରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେଇ ସମାନ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଇଛି, ଆମେ ସେଇଟା କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବାଛିକି ଆଣିକି ଲେଖିବା। ଆଉ ଥରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ମେକରଣ କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବାରୁ ସେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥ ଏପଟେ ତୃପ୍ତି ଦେଇଛି, ଘୃଣା ଦେଇଛି, ତୃପ୍ତି ହେବ, ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଗିରିନାର ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟରେ ସେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଅରଣ୍ୟ, ଅରଣ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଏକା ଆସିବ କଣ? ଜଙ୍ଗଲ। ସେହି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପଥିକମାନେ ପାଣି ନ ପାଇ ଶୋଷରେ କାତର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଶୋଷର ଏକା ଶବ୍ଦ କଣ ଆସିବ? ତୃଷା। ଦେଖିବା, ତୃଷାରେ କାତର ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ମେକରଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ମେକରଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ଏତେ ଦୂର ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ତମ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ହେବ। ତୁମ ସହ ଭେଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ହେବ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କାହାଣୀରୁ ଆନିତ କିଛି ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କର। ସେଥିରୁ କଣ ବୁଝିଲ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କର। ଇଏ ହେଉଛି ବୋଲି ତମର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ୱାର୍କ। ତାକୁ କ୍ଲାସରେ ଆମର ଆଲୋଚନା କରି ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦଳ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ବେଳେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି ଡାହାଣ ପାଖରେ ଲେଖିବା। ଏଇ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଶେଷରେ ବିକଳ ହୋଇ ପାଣି ମୁଦାଏ ଖୋଜୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। କିଏ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ? ମେକରଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ତୁମେ 2ଟି ଯାକ ତୁମ୍ବିରେ ପାଣି ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବାକୁ ଦେବ। ଏହା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ହେବ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ, ଏଠି ତୁମେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? ମେକରଣକୁ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବ।
ଯେଉଁଠି ମଣିଷମାନେ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ସେଇଠି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଠି କିଏ? ସେ ମୋତି ଏବଂ ଲାଲା। ମୋତି ଏବଂ ଲାଲା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ କୌଣସି ଭୋକିଲା ଯାତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ତାକୁ ବି ସେ ନିଜର ଭାଗର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। କିଏ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ? ମିକରଣ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। କାହାକୁ? ନିଜ ଭାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଂଶର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କେହି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଶିକାର କରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କେହି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା। ରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କଥା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ରାଜା। ପାଠରୁ ଆଗକୁ ନିମ୍ନରେ କିଛି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା ତାହା ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ୱାର୍କ, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାକଳାପ ତମର ଇଏ। ୟାକୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରିବା ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିବେ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ତୁମ ଘରେ କେଉଁ ସବୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ରହନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆମ ଘରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଳନ କରୁଛେ, ଯେମିତି ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି, ଶୁଆ, ଶାରୀ, ବଣି, ହଂସ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛେ ତାର ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଗୋଟେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଲେଖିବା। ପାଖରେ ଥିବା ପଶୁ ପାଳନ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଗୋଶାଳାକୁ ଭ୍ରମଣ କର। ପାଖରେ ଥିବା ପଶୁ ପାଳନ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଗାଈ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ପଶୁପାଳନ କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ତଥା ପିତା ମାତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲେ ତୁମର ଗୋଟେ ଭ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ଏବଂ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହାପରେ ଅଛି କଳ୍ପନାର ଉଡ଼ାଣ। ଯେତେବେଳେ ମୋତି ଆଉ ଲାଲା ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମିକରଣ ମୋତି ଆଉ ଲାଲାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ମୋତି ଆଉ ଲାଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଥାନ୍ତେ, ତୁମେ କଳ୍ପନା କର ମୋତି ଓ ଲାଲା ମିକରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଦିନଯାକ ମୋତି ଏବଂ ଲାଲା ମରୁଭୂମିର ପଥିକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମିକରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତି ଏବଂ ଲାଲାକୁ ତାଙ୍କର ଦିନଯାକର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କାହାଣୀର ଅଭିନୟ ପିଲା ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ୱାର୍କ ଆମର କ୍ରିୟାକଳାପ ହିସାବରେ ଆମେ କାହାଣୀର ଗୋଟିଏ ଅଭିନୟ କରିପାରିବା। ଏପରେ ଧନ୍ଦା ଓ ପହଳିକୁ ବୁଝ। ଧନ୍ଦା ଗୋଟିଏ ପହଳି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଗଛ ଡାଳରେ ମୁଁ ଲୁଚିଥାଏ, ଗୀତ ଗାଇ ସବୁ ମନକୁ ମୁହେ। ଗଛ ଡାଳରେ ମୁଁ ଲୁଚିଥାଏ, ଗୀତ ଗାଇ ସବୁ ମନକୁ ମୁହେ। ରଙ୍ଗ ମୋର କଳା, ମୁଁ କଳାକାର, କହିଦିଅ ଏବେ ନାମ ମୋହର। କିଏ ସେ ପିଲେ? କୋଇଲି। କୋଇଲି ଆମର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ଆମର ମନକୁ ମୋହିଥାଏ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଳା। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଜଳ ସ୍ଥଳ ଅଟେ ମୋହରି ଘର। ଜଳ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ଦୁଇଟି ଯାକ ମୋର ଘର। ମଠୁଆ ମୁଁ ଭାରି ଗତି ମନ୍ଥର, ମୁଁ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଏ। ବିପଦ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ, ଲୁଚି ଯାଏ ମୁହିଁ ଖୋଳ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ଖୋଳ ଭିତରେ ଲୁଚିଯାଏ। କହିଲ ଦେଖି କିଏ ଦେବ ମୋର ନାଁଟି ଲେଖି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲେ? କଇଁଛ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କାଠରେ ତିଆରି ମୋହରି ଦେହ, ଜଳେ ଗତି କରେ ନୁହେଁ ଅଥୟ। ମୋ ଦେହ କାଠରେ ତିଆରି, ମୁଁ କୋଉଥିରେ ଗତି କରେ ନା ଜଳରେ। କୋଳି ଧରିଥାଏ ସବୁ ଆବୋରି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଥାଏ। ମୋ ନାମ କୁହ କରେ ମୁଁ ପାରି, ମୁଁ ପାରି କରେ, ଜଳରେ ପାରି କରେ। ସେ କିଏ? ସେ ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗା। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ପହଳିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। ଏହାପରେ ଅଛି ତୁମର ଗୋଲୋକ ଧନ୍ଦା। ଗୋଲୋକ ଧନ୍ଦା କ'ଣ ପିଲେ? ପ୍ରିୟବ୍ରତ, ମୋତି ଓ ଲାଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ମିକରଣକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଲେ। ମହିଳା ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ସହ ସେହି ଚିଠିଟି ମିକରଣକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମହିଳା ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଚିଠିଟିକୁ ମିକରଣକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏହି ଗୋଲୋକର ଧନ୍ଦାକୁ ସମାଧାନ କଲେ
ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ ମେକରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମେକରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଧନ୍ଦାଟିକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଗପଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଧନ୍ଦାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିନିଅ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ।